بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک جادوگر کا واقعہ۔ پیارے دوستو، اسلام قبول کرنے سے کئی سال پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار تجارت کے قافلے کے ساتھ مکہ سے شام گئے تھے۔ قافلے میں قریش کے کئی بڑے سردار بھی شامل تھے۔ قافلہ شام کے سب سے بڑے شہر دمشق میں گیا اور وہاں اپنا مال بیچنے کے بعد مکہ واپس روانہ ہوا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد آیا کہ ایک رشتہ دار خاتون نے یعنی ایک عورت نے انہیں کچھ سونا دیا تھا کہ اسے بیچ کر ان کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لیتے آئیں۔ انہوں نے اپنے قافلے کے ساتھیوں سے کہا کہ فلاں عورت کا کام کرنے واپس دمشق جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ یہ کام کر کے جلدی واپس آ جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب دمشق واپس پہنچے تو بازار بند ہو چکے تھے۔ مجبوری میں وہ ایک مسافر خانے میں ٹھہرے اور سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کا ایک بندہ مسافر خانے میں آیا۔ اس نے حضرت عمر کو جگایا اور اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ یہ بات کلیئر نہیں تھی کہ وہ شخص حضرت عمر کو پہلے سے جانتا تھا یا ان کے والد خطاب سے واقف تھا، یعنی ان کے والد کو پہلے سے جانتا تھا۔ اس نے حضرت عمر کی بڑی خاطرداری کی۔ کھانا کھا کر حضرت عمر سو گئے اور ان کا میزبان یعنی جو انسان حضرت عمر کو اپنے گھر لے گیا تھا وہ رات بھر عبادت کرتا رہا۔ صبح حضرت عمر اٹھے تو ان کے میزبان نے کہا کہ اکیلے بازار مت جانا، بازار میں لٹیرے اکثر مسافروں کو لوٹتے رہتے ہیں، تم بازار میرے ساتھ چلنا۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا کیونکہ رات بھر جاگتا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے جگانا ٹھیک نہیں سمجھا اور اکیلے ہی بازار چلے گئے۔ ابھی بازار کھلا بھی نہیں تھا تو وہ بازار کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ایک عیسائی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس شخص کو پکڑ لو، یہ گرجے کا کام بہت اچھی طرح سے کر لے گا۔ اس وقت حضرت عمر بڑے تندرست اور پہلوان تھے، لیکن پادری کے نوکروں نے انہیں پکڑ لیا اور ایک پرانے گرجے میں لے گئے۔ پادری نے ان کو ایک ہتھوڑا دیا اور گرجے کی ایک دیوار توڑنے کے لیے کہا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس جگہ پر ایک نیا گرجا گھر بنوانا چاہتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر کام کرتے رہے۔ کہیں شام کو جا کر چھٹی ملی، وہ تھکے ہارے واپس مسافر خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پہلے دن جیسا وہ نیک آدمی پھر آیا اور اس نے پوچھا، آپ کدھر چلے گئے تھے؟ حضرت عمر نے اسے سارا قصہ بتا دیا۔ وہ شخص آج بھی انہیں اپنے گھر لے گیا اور ان کی بہت عزت کی، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ کل جب تم بازار جاؤ تو مجھے ساتھ لے چلنا۔ اس کے بعد وہ عبادت میں مشغول ہو گیا اور حضرت عمر سو گئے۔ دوسرے دن حضرت عمر نیند سے جاگے تو اپنے نیک میزبان کو سوتے پایا۔ انہوں نے اس بار بھی اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور اکیلے ہی بازار چلے گئے۔ اتفاق سے پھر وہی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر کو پکڑ کر ساتھ لے گیا۔ ان کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کرتے، غیر ملک میں اکیلے تھے اور ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف پادری کے ساتھ 7-8 نوکر تھے اور وہ سب ہتھیاروں سے لیس تھے۔ پہلے دن کی طرح ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہتھوڑے سے گرجے کی دیوار توڑتے رہے۔ جب دھوپ تیز ہو گئی تو پادری اور اس کے نوکر انہیں کام میں مشغول دیکھ کر چلے گئے اور حضرت عمر دیوار کے سائے میں دم لینے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہ پادری چپکے سے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور حضرت عمر کے سر پر ایک زوردار چوٹ لگائی اور کہا، ہم سب گھر گئے تو تو نے کام ہی چھوڑ دیا۔ اب حضرت عمر کا صبر ختم ہو گیا۔ انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، ہر طرف سناٹا تھا۔ پھر انہوں نے پادری کو گھوڑے سے کھینچ کر نیچے گرا لیا اور اس کے سر پر ہتھوڑے مارنا شروع کر دیا۔ پادری زور زور سے چیخا چلایا، لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने टूटी हुई दीवार का एक भारी टुकड़ा उठाकर उसके सर पर दे मारा। वो पहले ही जख्मी था और अब उसने दम तोड़ दिया। उसको मरते देखकर हजरत उमर तेजी से भाग खड़े हुए। वो जिस रास्ते से दमिश्क आए थे वो रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते पर चल पड़े। शहर से काफी दूर उन्हें एक खच्चर पर सवार एक रूमी यानी रोम का रहने वाला आदमी मिला जो रूम से ताल्लुक रखता था और उनके साथ चलने लगा। वो कुछ बातें करने लगा, लेकिन ना हजरत उमर उनकी जुबान समझते थे और ना वो हजरत उमर की जुबान समझता था। अचानक उसने अपनी तलवार पर हाथ डाला। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि वो उन पर वार करना चाहता है। उन्होंने फौरन उसे खच्चर से खींच लिया और उससे तलवार छीनकर एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। फिर आप खच्चर पर सवार होकर आगे चल पड़े। इसके बाद जो हुआ सारा हाल खुद हजरत उमर ने इस तरह बयान किया है कि उस जगह से रवाना होकर मैं एक गिरजे में पहुंचा जहां ईसाइयों की एक जमात रहती थी। मैं गिरजे के अंदर दाखिल हुआ तो वहां के लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और मुझसे मेरे हालात के बारे में पूछने लगे। फिर वो लोग मुझे अपने पादरी के पास ले गए। पादरी मुझे निहायत गौर से देखने लगा और कहने लगा, ऐसा मालूम होता है कि तुम्हें किसी चीज का खौफ है। मैंने पादरी से पूछा, तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मुझे किसी चीज का खौफ है? उसने मेरे सवाल को टाल दिया और कहा कि आप जब तक चाहें यहाँ ठहर सकते हैं। आपको यहाँ किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। आप हमारी हिफाजत में हैं। फिर उस पादरी ने मुझे अपने घर में मेहमान की तरह रखा और निहायत ही खातिरदारी की। कुछ देर बाद उसने मुझसे पूछा, आप कौन हैं? मैंने उसे बताया, मैं मक्का का रहने वाला हूँ और कबीलाई कुरैश से ताल्लुक रखता हूँ। तिजारत के काफिले के साथ शाम आया था। तिजारत का माल बेचने के बाद एक ज़रूरी काम के लिए मुझे अपने काफिले से जुदा होकर वापस दमिश्क जाना पड़ा। अब मैं अपने वतन वापस जा रहा हूँ और रास्ता भटक कर यहाँ आ निकला हूँ। पादरी मुझे गौर से देखता रहा और बार बार तरह तरह के सवाल करता रहा। मैंने उनके यहाँ निहायत ही आराम से रात बसर की। सुबह को आकर पादरी ने पूछा, क्या आपका इरादा यहाँ ठहरने का है या आगे जाने का? मैंने कहा कि अब मैं आपसे रुखसत होना चाहूँगा। ये सुनकर पादरी ने अपना एक शानदार गधा जो बड़ा खूबसूरत और निहायत ही तेज रफ्तार था ले आया। उस गधे की पीठ पर खाने की मज़ेदार चीज़ें और कीमती तोहफे भरे हुए थे। फिर पादरी कहने लगा, आप इस गधे पर सवार हो जाएं और चल पड़ें। रास्ते में आपका गुजर किसी ईसाई मकान के पास से होगा तो वो आपको इस गधे पर सवार देखकर आपकी बेहद ताज़ीम यानी इज्जत करेगा और आपकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये कहकर पादरी ने मेरा हाथ पकड़ा और तन्हाई में ले जाकर कहने लगा कि ऐ उमर, आप पर मेरा हक वाजिब हो गया है। मैंने कहा, बेशक। उसने कहा, आपका ताल्लुक एक इज्जतदार कौम से है। मेरी आपसे एक गर्ज है। मैंने कहा, आप बयान कर दें, लेकिन हैरत की बात है कि आप जैसा बड़ा आदमी मुझ जैसे परेशान हाल मुसाफिर से कोई गर्ज कैसे रख सकता है? उसने बड़े यकीन भरे लहजे में कहा, सुनिए, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसे अल्लाह ने आसमानी किताबों का इल्म अता किया है। मैंने आपकी ज़ात में बहुत सी ऐसी निशानियाँ देखी है जो ये जाहिर करती है कि जब एक मुकर्रर मुद्दत पूरी हो जाएगी तो हालात में ज़बरदस्त बदलाव आएगी। उस वक्त आप हमारे मुल्क के हाकिम बन जाएंगे और यहाँ के सब शहरों में आप ही का हुक्म चलेगा। इसके बाद पादरी ने अपनी जेब से दवात, कलम और कागज निकाल कर कहा, मेरी गर्ज ये है कि आप इस कागज पर लिख दें कि इस गिरजे और इसकी जायदाद पर किसी किस्म का कोई महसूल यानी कोई टैक्स लागू नहीं किया जाएगा। मैंने हैरान होकर पादरी से कहा, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? उसने कहा, कसम है उस ज़ात की जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल फरमाई, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। आप मेहरबानी करें और मेरी दरख्वास्त कबूल फरमाएं।
मैंने पादरी की बातों को उसका वहम समझा और जैसे उसने कहा मैंने उसी तरह कागज पर उसे लिख कर दे दिया। इसके बाद गधे पर सवार होकर चल पड़ा। रास्ते में मुझे कई जगहों पर ईसाइयों की जमात मिली। उन्होंने मुझे एक पादरी के गधे पर सवार देखकर मेरी बड़ी खातिरदारी की। इसी तरह जगह जगह ईसाइयों का मेहमान बनता हुआ तबूक तक पहुंच गया। अल्लाह की शान, जिस तिजारती काफिले के साथ मैं गया था वो काफी देर मेरा इंतजार करने के बाद उस जगह से चल पड़ा था जहां मैंने उसे छोड़ा था और अब तबूक के एक कुएं के पास डेरा डाले हुए थे। काफिले वाले मेरे साथी मुझे देखकर मेरी तरफ दौड़ पड़े और मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए और कहने लगे कि ऐ इब्ने खत्ताब, हम लोग तुम्हारा इंतजार करते करते बिल्कुल मायूस हो गए थे। हम लोगों ने उस जगह छोड़ दिया जहां से तुम वापस दमिश्क गए थे, मगर तुम्हारे बारे में हम बेहद परेशान थे। ये तो बताओ कि इतने दिन तुम कहाँ रहे। मैंने वो तमाम हालात बयान किए जो मुझे पेश आए थे, लेकिन पादरी से जो मेरी बातचीत अकेले में हुई थी वो बिल्कुल जाहिर नहीं की, क्योंकि मैं पादरी की इन बातों को उसका वहम समझता था और उसके अकीदे की कमजोरी समझता था। कुरैश का एक सरदार अबू सुफियान भी इस काफिले में शामिल थे। उन्होंने मुझे इस शानदार गधे पर सवार देखकर कहा, अरे तुम लोग इस नौजवान की खुशनसीबी तो देखो। इसे किसी ऐसे मैदान पर छोड़ दिया जाए जहां ना पानी हो ना सब्जा, फिर भी इसे रिज्क मिल जाएगा। पादरी ने रुखसत करते वक्त मुझसे कहा था कि जब मैं अपने साथियों के पास पहुंच जाऊं और गधे की जरूरत ना रहे तो उसकी रस्सी को मजबूती से बांधकर गधे को उसी जगह पर छोड़ देना। लिहाजा मैंने ऐसा ही किया। ये देखकर अबू सुफियान ने कहा, अरे ये तुमने क्या कर दिया? गधे को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां पे चोर, उचक्के और दरिंदे अक्सर गुजरते रहते हैं। मैंने कहा, उसके मालिक ने मुझे ऐसा ही करने की हिदायत दी थी। अब वो जगह गधे वाला कुआं के नाम से मशहूर है। वहां से रवाना होकर हमारा काफिला मक्का पहुंचा। मेरी और पादरी के बीच जो बातचीत हुई थी वो मुझे भुलाए नहीं भूलती थी। पहले तो कई दिन तक मैंने उसे अपने दिल में ही रखा, फिर मुझसे ये राज नहीं छुप सका और ये राज मैंने अपने रिश्तेदार खातून के सामने जाहिर किया जिसने मुझे सोना दिया था। वो बड़ी अक्लमंद खातून थी। उसने मुझसे कहा कि ऐ इब्ने खत्ताब, मैं तुम्हारे बचपन से ही तुम में अच्छी निशानियां देख रही हूं। जब तुम बहुत छोटे थे तो मैंने एक दफा ख्वाब में देखा कि तुम लंबे होते जा रहे हो और तुम्हारा कद इतना लंबा है कि तुमने आसमान को छू लिया है। ये देखकर मैंने ख्वाब में कहा, अरे ये मेरे बच्चे की क्या हालत हो गई है। किसी ने कहा कि ये लड़का दुनिया और आखिरत में भलाई पाने वाला बनेगा। जाहिलियत के ज़माने में इस किस्म की बातों का मतलब मुझे समझ में नहीं आता था। मक्का में एक शख्स था जो अहले किताब यानी यहूदो नसारा में से था, जो बहुत गुमनाम था। आम लोग तो उससे वाकिफ भी नहीं थे, यानी आम लोग उसे नहीं जानते थे, लेकिन कुरैश के कुछ सरदार उसे पहचानते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन दोपहर के वक्त मैं उसके पास गया और कहा, मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप इन्हें अपने दिल में राज बनाकर रखें और किसी के सामने जाहिर ना करें। उसने ऐसा करने का वादा किया तो मैंने अपने सफर के तमाम वाक़ये उसके सामने बयान कर दिए और अपने रिश्तेदार खातून के ख्वाब का भी जिक्र किया। जब मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर चुका तो उसने कहा कि ऐ इब्ने खत्ताब, जिसको तुमने महसूल की यानी कि टैक्स की माफ़ी का वादा लिख कर दिया है वो इस ज़माने में ईसाइयों का सबसे बड़ा आलिम है। जो कुछ उसने कहा वो सब सच है और जल्द ही वो सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। जहाँ तक तुम्हारी रिश्तेदार खातून के ख्वाब का ताल्लुक है तो उससे ये जाहिर होता है कि मक्के में एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। ज़माना एक नई सूरत इख्तियार करेगा और आने वाले ज़माने के आसमान और ज़मीन बदल जाएंगे। मैं वहाँ से घर चला आया और उसकी सारी बातें अपने दिल में लिए रहा। थोड़ी ही अरसे के बाद कुरैश की मजलिसों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होने लगा। ये लोग इस बात पर चिढ़ते थे
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتے ہیں اور ایک اللہ کو ماننے پر زور دیتے ہیں۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ظاہر کر دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ حالات وہی صورت اختیار کر رہی ہے جس کی طرف آسمانی کتابوں کے عالم شام کے پادری نے اشارہ کیا تھا۔ نبوت کے 6 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی بن گئے۔ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ 13 ہجری میں انہوں نے وفات پائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے سفر نامے کی روایت کرنے والے راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں شام تشریف لے گئے تو ایک بہت بوڑھا آدمی جس کے بال برف کی طرح سفید ہو چکے تھے عیسائیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے امیر، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر آپ شام کے فلاں شہر کے پادری ہیں تو میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا، جی ہاں، میں وہی پادری ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے آپ سے لکھ کر جو وعدہ کیا تھا وہ آج بھی قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت بخشی۔ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین اسلام کی طرف دعوت دی اور ہم نے اسے قبول کیا۔ آپ ہی نے مجھے ان باتوں سے آگاہ کیا تھا۔ اب آپ کو کون سی چیز اسلام قبول کرنے سے روکتی ہے؟ بوڑھے پادری نے حضرت عمر کی باتیں سن کر اسی وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ کلمہ پڑھ کر اسلام کی دولت حاصل کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جادوگروں سے بہت نفرت تھی۔ انہیں جہاں کہیں بھی پتہ چلتا کہ وہاں کوئی جادوگر ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں قتل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جو لوگوں کو بتا دیا کرتا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں۔ وہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ مجھے غیب کا علم ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جادوگر کو بلایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ پیچھے کیا اور اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں اٹھا لی۔ پھر جادوگر سے کہا، چل بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جادوگر نے کہا، آپ کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بتا کتنی کنکریاں ہیں؟ جادوگر نے کہا، 5 کنکریاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور پھر کچھ کنکریاں اٹھا لی۔ پھر فرمایا، اب بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جادوگر نے کہا، آپ کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بتا کتنی کنکریاں ہیں؟ جادوگر نے کہا، مجھے نہیں پتا۔ ساری محفل حیران رہ گئی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلے جب میں نے کنکریاں اٹھائی تھی تو بھی پتا تھا کہ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں۔ اس جادوگر نے میرا دماغ پڑھ لیا تھا۔ دوسری بار جب میں کنکریاں اٹھائی تو مجھے بھی پتا نہیں تھا کہ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں، کیونکہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی شکل میں دوڑتا ہے اور جادوگر شیطان کی پوجا کرتے ہیں، جس سے شیطان انہیں ہر چیز اور ہر بات بتا دیتا ہے۔ اس محفل سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ جادوگر اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور شیطان انسانی جسم کے اندر خون میں گردش کرتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو بات ہمیں پتہ ہوتی ہے وہی ان جادوگروں کو بھی پتہ ہوتی ہے، لیکن جو بات ہمیں نہیں معلوم ہوتی وہ ان جادوگروں کو بھی نہیں معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور ہر قسم کے جادو ٹونے سے بچا کر قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، ہماری آج کی یہ ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ تو دوستو، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔
تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔